हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ जयंती। आम तुम सीपीटी एग्जाम पाई जो तुम क्वेश्चन आम आरंभ कर पार्ट वन आम देखी कौन ना पार्ट वन देखी आम 45टा क्वेश्चन। बर्तमान आज जो अवशिष्ट क्वेश्चन रहा आम देखा। 16 नंबर क्वेश्चन कौन कहला, 16 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच इंडियन टेक्स्ट इज नोन एज द बुक ऑफ नॉलेज। बुक ऑफ नॉलेज क्या कहुए ना वेद को कहुए बुक ऑफ नॉलेज। 17 कौन कहला ना व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट एंड मिलिटरी स्ट्रेटेजी। 17 नंबर कौन कहला ना व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज एंड स्टेटक्राफ्ट बाबद वर्णना कौन ना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किए रचना करते अर्थशास्त्र मन रखिए किए रचना करते चाणक्य रचना करते चाणक्य कौटिल्य व विष्णुगुप्त तीन टा ना अच्छी मन रखि किए रचना करते अर्थशास्त्र चाणक्य रचना करते। 18 नंबर कौन कहला ना व्हिच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसीडर्ड ए पार्ट ऑफ द महाभारत एंड कंटेन टीचिंग ऑफ कृष्णा कौन वर्णना कर भागवत गीतार कौन कर वर्णना कर। 19 नंबर कौन कहला ना व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एंशिएंट इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत इतिहास। 20 नंबर कौन कहला ना व्हिच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज मैनुअल ऑन डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ना न्यायशास्त्र। न्यायशास्त्र रे टेक्स्ट कौन है ना मैनुअल ऑन डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 21 नंबर कौन कहला ना व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मेन सोर्सेस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कौन ना वेद। वेद केते प्रकार अच्छी 4 प्रकार वेद अच्छी जानी ऋक्सम यजुर अथर्व वेद जानी। 22 नंबर कौन कहला ना व्हिच टाइप ऑफ सोर्स इंक्लूडेड इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी कौन ना होची इंक्लूडेड इंस्क्रिप्शन कौन है ना एपिग्राफी। 23 नंबर कौन कहला ना व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री रो प्राइमरी सोर्सेस कौन है ना क्रॉनिकल्स। 24 नंबर कौन कहला ना व्हिच सोर्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक। स्टडी ऑफ कॉइन्स को कौन कहला ना न्यूमिस्मेटिक मन रखिथिबो। व्हाट इज द टर्म फॉर रिटन records of historical events manuscripts। 26 नंबर कौन कहला ना व्हिच सोर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन थ्रू एंशिएंट ruins आर्कियोलॉजी। 27 नंबर कौन कहला ना व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इंक्लूड्स मिथ्स एंड लीजेंड्स ओरल। 28 कौन कहला ना व्हिच सोर्स इज यूज्ड टू स्टडी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अकाउंट्स। 29 व्हिच सोर्स इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स मोनुमेंट्स। 30 कौन कहला ना व्हाट इज ए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर्काइव्स। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो जो कौन थिला प्राइमरी सोर्सेस कौन थिला ना आर्काइव्स थिला प्राइमरी सोर्सेस। 31 नंबर कौन कहला ना 31 नंबर कहला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किए ना होची कनिंघम हेले फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 32 नंबर कहला व्हिच एंशिएंट टेक्स्ट इज कंसीडर्ड प्राइमरी सोर्सेस फॉर द मौर्यन एम्पायर। अर्थशास्त्र मौर्यन एम्पायर बाबद किए ना प्राइमरी सोर्सेस कौन होची अर्थशास्त्र। तुमको कही अर्थशास्त्र किए रचना करते ना अर्थशास्त्र चाणक्य रचना करते तुमको मध्य मु कही। एबे 33 नंबर देखिए 33 नंबर कौन कहला ना व्हाट इज द नेम ऑफ द एंशिएंट इंडियन एपिक दैट नरेट्स द कुरुक्षेत्र वार महाभारत। कुरुक्षेत्र वार बाबद वर्णना कर जाइछि कौन ना महाभारत रे। 34 नंबर कौन कहला ना व्हिच चाइनीज ट्रैवलर विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन के समय रे किए इंडिया को आसीथिले चाइनीज ट्रैवलर। वेनसांग तांकर पुस्तक कौन थिला भ्रमण वृत्तांत वर्णना करथिले। शिवकी मन रखिथिबो इंपोर्टेंट जो गुडा कह जाउछि से गुडा मन रखिथिबो सेगुड़ा ही इंपोर्टेंट कारण एग्जाम रे आसी क्वेश्चन आसी तेणु मन रखिथिबो। 35 कौन कहला ना व्हाट इज द टर्म फॉर द बुद्धिस्ट काउंसिल्स दैट प्लेड ए की रोल इन प्रिजर्विंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। संघ रे होची बुद्धिस्ट टेक्स्ट गुडा प्रिजर्व होई रहउतिला। 36 कौन कहला ना व्हिच रीजन इज एसोसिएटेड विथ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेहरगढ़ रे कौन हेतिला ना होची सबठारो अर्लीस्ट एग्रीकल्चर आरंभ हेतिला इंडियन सब कॉन्टिनेंट रे।
ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଉଳର ଏଭିଡେନ୍ସ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 37 କହିଲା କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ସ। ଭାକାଟାକା ମାନେ ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ସକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। 38 କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ଫର୍ ଆର୍ଲି ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ that flourished in Indus Valley? ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଲି ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା କିଏରେ? ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଲି ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। 39 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚର। ଋଗ୍ବେଦ ହେଲା ସବୁଠୁ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଲା ଋଗ୍ବେଦ। 40 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକାନ ପିଲାର୍ସ। ସାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। 41 କହିଲା ହୁ ଅଥର୍ଡ ଦି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କ୍ରନିକଲ ଅଫ୍ କାଶ୍ମୀରୀ। କଲ୍ହଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ଯିଏକି କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ପାଖରୁ ଇତିହାସ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ହିଁ ଇତିହାସ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? କଲ୍ହଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିବ। 42 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଟର୍ମ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ସିଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। 43 ହୁଇଚ୍ ଏମ୍ପରର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଅଶୋକ। କିଏ ହେଉଛି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ରେ? ଅଶୋକ। ଅଶୋକ କେବେ କରିଥିଲେ? 261 ବିସିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ତ? 261ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 261 ବିସିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ସଂଘମିତ୍ରା ଆଉ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପଠାଇଥିଲେ। କୋଉଠିକି ନା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁକି ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁକି ପଠାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା 44 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର। ପୁରାଣ। ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ? ପୁରାଣ। ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବାବଦରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ୍। 45 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦି ରିଚୁଆଲ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ବେଦସ୍? ଯଜ୍ଞ। 46 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ସାଣ୍ଡ୍ରାକୋଟସ୍? ଗ୍ରୀକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାଣ୍ଡ୍ରାକୋଟସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ। 47 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଡିଟେଲ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଆରେଥିଆନ୍ ସିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 48 କ'ଣ କହିଲା ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟର୍ମ ଫର୍ ଦି ଆର୍ଲି ତାମିଲ ଲିଟରେଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ସଙ୍ଗ ପିରିୟଡ? ସଙ୍ଗମ। ସଙ୍ଗମ ବାବଦରେ ମନେ ରଖିଥିବ 3ଟା ସଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲା। କେତେଟା ସଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲା? 3ଟା ସଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ମଦୁରାଇରେ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖୁଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। 49 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟ? ଡେକାନ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାପଥ। କିଏରେ? ଡେକାନ୍ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାପଥ। 50 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଅଥର ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥର କିଏରେ? ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥର କିଏ? କୌଟଲ୍ୟ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସେସ୍ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବାବଦରେ ଦେଇଥାଏ? ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବାବଦରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କୌଟଲ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। 51 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର? ହରପ୍ପା ଲୋକେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଉପରେ। ହୁଇଚ୍ ରିଜନ୍ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି 5 ରିଭର୍ସ? ପଞ୍ଜାବ। 5ଟା ରିଭର ଉପରେ ପଞ୍ଜାବ ଅବସ୍ଥିତ। 53 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଗଙ୍ଗେଜ ଯମୁନା ଦୋଆବ? ବୈଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୋଆବର ଫ୍ଲୋରିଶ ହେଇଥିଲା। 54 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ସ୍କାରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁ ଦି ଋଗ୍ବେଦିକ ହାଇମନ୍ସ? ସରସ୍ୱତୀ। 55 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍ ୱାଜ୍ ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଏଜ୍ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଇନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ? ନର୍ଦ୍ଦନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। 56 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଆକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଟୁ ଦି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ହିନ୍ଦୁକୁଶ।
57 କ'ଣ କହିଲା ନା which ancient city was known for its planned urban layout in the Indus Valley civilization Mohenjo-daro. 58 କ'ଣ କହିଲା ନା which ancient text provides information on the geography of early India. ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆ ବାବଦରେ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍। 59 କ'ଣ କହିଲା ନା which sea did the Indus Valley civilization trade with the Arabian? କିରେ ନା ଆରବିଆନ୍। 60 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନା which kingdom was located in the eastern part of India during the Vedic period? ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ କିଏ ଥିଲା ନା ମଗଧ ଥିଲା। 61 କ'ଣ କହିଲା ନା which ancient port city was located on the western coast of India? ଲୋଥାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଡକେଇଆଟା ମିଳିଥିଲା ଲୋଥାଲକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ଏସାରା 1957ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। 62 କ'ଣ କହିଲା which river was center of early Vedic civilization? early Vedic civilizationର କୋଉ ରିଭର ସେଣ୍ଟର ଥିଲା? ଗଙ୍ଗା ଥିଲା। 63 which emperor's capital was ପାଟଳିପୁତ୍ର? ମୌର୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଟଳିପୁତ୍ର। which plateau is located in southern part of India? Deccan. which region 65 କହିଲା which region is referred to as ଦକ୍ଷିଣପଥ in the ancient Indian text? south ଦକ୍ଷିଣପଥ। 66 କହିଲା which desert is located in northern part of India? Thar। 67 କହିଲା which mountain range runs parallel to the western coast of India? Western Ghat। 68 କ'ଣ କହିଲା ନା which river was lifeline of ମଗଧ empire? ମଗଧ ଏମ୍ପାୟାର ମାନଙ୍କର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଙ୍ଗା। ସବୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଜନପଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖିବ ତୁମର ଆନସେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ସାରା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହଉ ହରପ୍ପାନ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ହଉ ମିଶର ହଉ ସବୁ କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁ ନା କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 69 କ'ଣ କହିଲା ନା which ancient civilization had its center in the present day state of Gujarat? ହରପ୍ପାନ। 17 କ'ଣ କହିଲା ନା which region was known as Kuru during the Vedic period? ହରିୟାଣା। 71 which ମହାଜନପଦ was known for the capital of ରାଜଗୃହ? ରାଜଗୃହ ହେଉଛି କାର ହେଉଛି ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ମଗଧର ଥିଲା ରାଜଗୃହ ବା ଗିରିବ୍ରଜ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କାର ଥିଲା ନା ମଗଧର ଥିଲା। କିଏ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଗଧର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗିରିବ୍ରଜ ବା ହେଉଛି ରାଜଗୃହ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ହେଉଛି 72 which ମହାଜନପଦ ହେଡ୍ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା କୌଶାମ୍ବୀ ବତ୍ସର ହେଲା କୌଶାମ୍ବୀ। ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ନହେଲେ କେଉଁ ନଦୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଲଗା କରିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ମନେ ରଖିଥିବ। 73 କ'ଣ କହିଲା ନା 73 କହିଲା which ମହାଜନପଦ was located in the ଅବନ୍ତୀ region? ଅବନ୍ତୀ। 74 which ମହାଜନପଦ was associated with the city of ଶ୍ରାବସ୍ତୀ? କୌଶଳ। ସିଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାବସ୍ତୀରେ ହିଁ ଅଧିକା ବର୍ଷାବାସ କଟେଇଥିଲେ। 74 କହିଲା which ମହାଜନପଦ had its capital at ମଥୁରା? ସୁରସେନର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ମଥୁରା। 76 କହିଲା which ମହାଜନପଦ was centered around the modern day region of ବିହାର? ମଗଧ। 77 which ମହାଜନପଦ was located in the ପଞ୍ଜାବ region? ଗାନ୍ଧାର ହେଲା located ପଞ୍ଜାବ regionରେ। 78 କହିଲା which ମହାଜନପଦ is capital was ତକ୍ଷଶିଳା? ଗାନ୍ଧାର। ତକ୍ଷଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା କ'ଣ କେହି ମନେ ଅଛି? ତକ୍ଷଶିଳାଟା ଫେମସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ସେଠି କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ? ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ହେଉଛି ଦେଖିଲେ which ମହାଜନପଦ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସୁରସେନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ତକ୍ଷଶିଳା 78 ଦେଖିଛନ୍ତି which ମହାଜନପଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଜି ତକ୍ଷଶିଳା ଗାନ୍ଧାରର। 79 କ'ଣ କହିଲା ନା which ମହାଜନପଦ was located in the region of modern day Bengal? ଅଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା।
60 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଚମ୍ପା, ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଚମ୍ପା। 81 ଥିଲା କ'ଣ ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ମଗଧ, ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ। 82 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର୍ ଦି ହିମାଳୟାନ ଫୁଟ୍ ହିଲ୍ସ, କୁରୁ ଥିଲା ହିମାଳୟର ଫୁଟ୍ ହିଲ୍ସରେ ଥିଲା। 83 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦି ରିଜନ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ମଡର୍ନ ଡେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଥିଲା। 84 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, କୁରୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ। 85 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ବୈଶାଳୀ, ବଜିର ବୈଶାଳୀ। 86 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ବଜିର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଜିଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ରାଜତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ। 87 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ମଡର୍ନ ଡେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରିଜିନ୍, କାଶୀ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। 88 ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା, କୋଶଳ। 89 ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଡେ ଗୁଜରାଟ, ସୁରସେନ। 90 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଅବନ୍ତୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମର ଦେଖିବା 91 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ନିୟର୍ ଦି ଗଙ୍ଗାଜ ରିଭର, ଗଙ୍ଗା ରିଭରରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ମଗଧ ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ 92 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ମହିଷ୍ମତି, ଅବନ୍ତୀ। 93 ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ବିରାଟନଗର, ମତ୍ସ୍ୟର ବିରାଟନଗର। 94 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ମଡର୍ନ ଡେ ଓଡ଼ିଶା ରିଜିନ୍, କଳିଙ୍ଗ। 95 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ସାକେତ, କୋଶଳ। 96 ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ସିଟି ଅଫ୍ ବନାରସ, ବନାରସ, କାଶୀ। 97 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ, ମଗଧ। 98 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ପାଟନା ରିଜିନ୍, ମଗଧ। 99 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ପୁଷ୍କଳାବତୀ ହେଲା ଗାନ୍ଧାର। 100 କ'ଣ କହିଲା ନା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ରିଚ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ସ, ଗାନ୍ଧାର। 101 ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ୱାଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଏରିଆ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟୁ ମଡର୍ନ ହରିୟାଣା, କୁରୁ। 102 କହିଲା ହୁଇଚ୍ ମହାଜନପଦ ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ରାଜପୁରା, ଚେଦିର ହେଲା ରାଜପୁରା। ମନେ ରଖୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଉପରୁ ମହାଜନପଦ ଉପରୁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବ ନା ତୁମକୁ କହିଥିବ ମହାଜନପଦ ପକାଇ ଦେଇଥିବ, କହିଥିବ ତୁମକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ନହେଲେ କହିଥିବ ରାଜଧାନୀ ପକାଇଥିବ, ତୁମକୁ କହିଥିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁକି ନା ମହାଜନପଦର ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଥିବ କେଉଁ ରିଭର କାହାକୁ କେଉଁ ମହାଜନପଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେପାରେଟ୍ କରୁଛି ପକାଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମନେ ରଖୁଥିବ କେଉଁ 16ଟା ମହାଜନପଦ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, କେଉଁ ନଦୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ଡେରେ ସେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଥର ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କଲ୍ୟାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, କୋଟଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କି ଆଉ କିଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥିବ, କିଛି ଟପିକ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବ କି ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦେନ୍ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବା।